ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். இந்த வீக் வந்து நாங்கள் ஒரு படம் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் கமெண்ட்ல வந்திருக்கு. இது ஆக்சுவலாக இது தமிழ்லேயும் வந்திருக்கு. ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியல, இந்த படம் வந்து தெரியல, தமிழில் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ருதி மிஸ்சீஃப். அங்கே விக்ருதி இருக்குது, இங்கே போஸ்ட் மேலே விக்ருதின்னு இருக்குது. ஆமாண்டா, சரி ஓகே, ஏதோ ஒன்று விக்ருதி கன்ஃபியூஸ் என்ன எப்படி மலையாளம் படிச்சானுங்க பார்த்தீங்க போஸ்டர்னு ஒன்று பாயிண்ட் இல்லை. ஸோ வந்து இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் மிஸ்சீஃப். ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எம்சி ஜோசப். ஸோ இட்ஸ் ரிட்டன் பை அஜீஷ் பி தாமஸ். ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் வந்து மெயினான 2 பேர், சிராஜ் இந்திரமுடு, ஷோபின் சாஹிர். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் மலையாளம் லாங்குவேஜ் காமெடி ட்ராமா. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இதுதான் நம்ம வந்து நல்லா 2 ஃபேவரட் இருக்காங்க, அவங்கள வச்சு. ஸோ வந்து மிஸ்சீஃப்னு ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. ஸோ கேஸ், ஸோ இது அந்த படத்தோட கேஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ நம்ம விக்ருதி எதுனோ ரியாக்ஷன் போடுவோம். It happens. Shit happens. Based on true events. இவர் பாட்டு பாடினாலே நம்மளுக்கு இதுதான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஹாட் டாபிக். ஒரே டைலாக் தான், நீ எப்படி இருக்க அதில் புஷ்டா அப்படி. എറണാകുളത്തെത്തിടാ ഇല്ല, ബസ്സിലല്ലേ, ഞാനതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാട്ടാ. ഏട്ടാ ഈ ലൂർദ് ആസ്പത്രിയിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയി? ஓ மியூட்டா, സോറി ഏട്ടാ. அப்போ பாட்டு போனா ஆமா கரெக்டா அப்போ இப்படி பாட்டு போனா ட்ரை பண்றேன் பேட் தான் நினைக்கிறேன். என்ன போட்டுது. ஓ சாங்கா ஃபோன் ரிங்டோன் மாதிரி இருந்துச்சு. இதுல ராஜா ரெடி முக்காவாசி பட்டில் லுங்கி தான் கட்டினு இவங்களும் இருந்தாங்களா? அவங்க ஏஆர்எம் இது ரைஃபிள் கிளப்பு ஏஆர்எம்லாம் இருப்பாங்களே அவங்க. படம் புயல் வேகத்துல போகுது. டீச்சரா? இல்ல 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 இல்ல. ஓகே ஓகே, நான் அந்த டவுட் இருந்தது. ஆஃபீஸ் ஹெல்பர் போல. அவங்களுமாடா? அவங்க வந்து அந்த டெய்லரிங்ல இருக்காங்க. அதில் அவங்களும் தான் நினைக்கிறேன். ஆமாடா. என்னடா குக்கு மாதிரியா? எடி ஏடி மைண்ட் ஷாப் மாட்டீங்க. நல்ல மெத்தட் ஆக்டர் தான்ல. நல்ல மெத்தட் ஆக்டர். வேரியேஷன். இன்னொரு மெத்தட் ஆக்டர் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல. அவ சொன்னியா நான் குட்டி பகவதி கலாயிரன்னு. அவர் ஏன்டா இல்லைங்கிறேன் வெறுப்பாக ஆரம்பிச்சாலே.
വേണ്ടി വരും. വേറൊന്നുമല്ല, ഇവന്മാർ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പോണേ. അതിന്റെ ഒരു Under-17 സൗത്ത് സോൺ സെലക്ഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലോ അവർക്ക്. അവന്റെ അഗ്രസീവ്നെസ് ഇല്ലേ, അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൺട്രോൾ പോകണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ കേട്ടോ. ഈ 15th ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോണം. ചെല്ലേ. എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. വേണ്ട, എനിക്കൊന്നൊന്നുമല്ല, ഞാനത് കുടിക്കുള്ളൂ. കയ്യ കഴം ഇല്ല, പിന്നെ കഴിച്ചിട്ട് വിളിക്കാത്ത തീർക്കല്ലട്ടാ. ഇഡ്ഡലിയാ പുട്ടാണ് വേറെ തരില്ല. ഇയാളെല്ലാം വെച്ചാ എന്താ ചിരിക്കാത്തെ? ഒരു സന്തോഷം വരട്ടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട്. വാ, എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കി. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും എത്തിക്കണമല്ലോ. കൊതിപ്പുറല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു മാസം കല്യാണം. ഓക്കെ, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം നടക്കുവാടാ. ഇപ്രാവശ്യം നടത്തണം. ഇപ്രാവശ്യം നടത്തും. ഞാൻ വിളിക്കും കല്യാണത്തിന് എന്തായാലും. ഇതാണ്ട് പോട്ടെ. ഹലോ, എന്താണ് എന്താണ് വിശേഷം? പിന്നെ പറയാം. ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് മീറ്ററിന്റെ കാശ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ, എല്ലാ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അകത്തും നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് സോളാറാണ് ഇപ്പൊ. ആണല്ലേ? പിന്നെ എടാ, നിനക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോടാ? എന്താടാ പിന്നെ പ്രശ്നം? എന്ത് പ്രശ്നം? പിന്നെ നീ എന്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ഈ ലൈക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലൈക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയല്ലടാ. இவர் மாதிரி புழுதுரா பெசில் ஜானி மண்ணில் இருக்கிற பத்தியா ലവ് ടച്ച് ചെയ്താ പോരെ? ഇതൊക്കെ എന്ത് ശോക സ്ഥലമായിരുന്നല്ലേ. ആ, ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മാറിയല്ലേ. ഇപ്പൊ വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇല്യാസാണോ? ഇല്യാസിനടുത്ത് എന്റെ ഹായ് പറഞ്ഞേക്ക്. എടാ, നിനക്ക് കുശുമ്പ് വന്നില്ലേ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട്? ഇനി നീ കണ്ടോട്ടാ, നല്ല മീൻകറിയും ഉണക്കച്ചമീൻ വറുത്തതും ബീഫും എല്ലാം കൂടി സെറ്റാക്കിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടൂട്ടാ. അച്ഛനോട് ഒറ്റക്കായി കാണൂല്ലേ? പുള്ളി ലീവിനുണ്ടോ? ഈ പാലം കയറുമ്പോ നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു? കൊച്ചിയാ ഇത് മറിയത് പറ്റിയാ സഫാദാ എന്തേത് ഇത് ലവ് മൂവി അന്നയും റിസലും. നീ പെട്ടെന്ന് വെച്ചു. എന്താടാ? ഒരു മിനിറ്റ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഇതാണ് എന്റെ വീട്. എല്ലാവരോടും പോയി ഉമ്മ ഒരു കട്ടൻ ചായ തരൂ. അല്ല, എന്റെ പൊന്നെ സമീറേ, അല്ലാ പൊന്നെ സമീറേ, നീ ഒന്ന് അറിയിച്ചത് പോലും ഇല്ലല്ലോ. സന്തോഷായില്ലേ? സന്തോഷമായിടാ ഉമ്മയ്ക്ക്. ഉപ്പ എവിടെ? ഉപ്പ ഇവിടെ കണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അയ്യോ ഹലോ, അടുത്ത മാസം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കൊള്ളാം. എന്നാ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് അടുത്ത മാസം വരാം. എന്താ സ്പെഷ്യൽ? എന്റെ മോൻ എന്താ വേണ്ടത്? ഉമ്മ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാം. എല്ലാം വേണം. വാ. രോഗികളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവായ ദൈവമേ, നിന്റെ ശക്തി ഈ കുട്ടിയുടെ മേലയച്ച് ഈ കുട്ടിയെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി ഈ കുട്ടിയെ ലയിച്ച് ഈ കുട്ടിക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ആമേൻ. ടിപ്പിക്കൽ മമ്മി. ഇത് ഈ പഞ്ചായത്ത് മൊത്തം അടിക്കും. സുഖാണോ? അയ്യോ, അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്താൽ അന്തരവും മാനവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഈ വാരത്തിലെ യാത്രയെ സമർപ്പിക്കുന്നു.
അവരതിനെ സാധി പ്രാപ്തരാക്കണമേ ആമേ. ആടോ പോവാ. മെസ്സിയുടെ കോള് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല പോണെയാണ്. എന്റെ ബൂട്ട് ഞാൻ ബേസിന്റെ കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. വേണ്ട വേണ്ട സമയം. ആ ഓക്കെടാ. എന്താണ് നാളത്തെ പരിപാടി? உங்களுக்கு எத்தனை 2 பசங்களா? 2 பசங்க. பெரிய பொண்ணு நிஷாது ஹவுஸ் ஓனர். மெஸ்ஸி ஃபேனா? കണ്ടാ അത് കുഴപ്പമില്ലപ്പാ, ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. എന്റെ ഉമ്മ മരുമോനെ തീറ്റിക്കാണ്ട് മോന് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ നോക്ക്. എന്റെ സമീറേ, നീ ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമായിരുന്നു. എന്താണ് ഇതെന്നെ എന്തോരുണ്ട് ഇതുപോലെ? നീ ഇനി എത്ര ദിവസം ഇവിടെ? എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഇത്തവണ നിന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാണ്ട് വിടുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല മോനെ. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ മാട്രിമോണിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലോ? മാട്രിമോണി ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് വേണ്ട. എന്താ നിന്റെ മനസ്സിലായല്ലോണ്ടാ? ബീഫ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ കാണും ഇല്ലേക്ക? എന്തുവാണിത്? നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അവനെ പിടിച്ച് പെണ്ണെട്ടിക്കും. അതെ, അവന്റെ കല്യാണക്കാര്യം വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്? എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും അവന്റെ കല്യാണം നടക്കും. നിങ്ങൾ പണയം വെച്ചേക്കണേന്റെ സ്വർണ്ണം വള എടുത്തെന്നില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പന്തലിലേക്ക് ഇറങ്ങൂല, പറഞ്ഞേക്കാം. എടി, നീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൾക്കാരെ കണ്ടു. ഒരു വള, ഒരു മാല, ഒരു കമ്മൽ, ഈ വാരി വലിച്ച് സ്വർണ്ണിട്ട് കിടക്കുന്നതൊക്കെ ലോക്കലടി. ആണല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലേ? അതെ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി കച്ചവടക്കാരന്റെ പുതിയ നമ്പർ ഇറക്കാണ്ട് എന്റെ സ്വർണ്ണം എടുത്തരാൻ നോക്കാം. അവള് നിക്കൂലടാ, നീ എന്നെ രാത്രി കൊണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. വെറുതെ കരച്ചു. ഇക്ക ആ താക്കോലം തന്നെ. അതില് ബാറ്ററി ഉണ്ടോട്ടാ? ബാറ്ററി നീ കല്യാണം തീരുമാനിച്ച എടസമീറെ, നമ്മള് ഷർട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പാകായില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം. പക്ഷെ കല്യാണം അങ്ങനല്ലേട്ടാ, പാകായില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടോണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സമാനോട് പോകും. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഷർട്ട്, അവർക്കത് ചുരിദാറ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ചുരിദാർ പാകായില്ലെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇട്ടെടുക്കും. കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? നമ്മൾ ഷർട്ട് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സൈസ് ഒക്കെ ഒരു ഷർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആളെ 2 ഷർട്ടിന് അവളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ, നല്ല സെലക്ഷൻ ഉള്ള നീ എടുത്തു കൊടുത്താ? കൊള്ളാട്ടാ, നല്ല ഫിറ്റാ. ശരിയല്ലേ? ശരി. നീയും പണ്ട് പാത്തൂനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. വല്ലുപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ നിക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗമയിലൊരു പോക്കുണ്ട്. എന്നിട്ടേ രാത്രിയാവുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മാനെ കാണണേ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കരഞ്ഞു പിടിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തും. ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ കാണാണ്ട് ഉറക്കം വരാത്ത ചെക്കനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഉമ്മാനെ കാണണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. വേണ്ടവനെ കൈ ഞാനവിടെ ലേബർ ക്യാമ്പില് കിടന്നുറങ്ങുമല്ലോ. അല്ലാരും അടിച്ചാ പോലും ഞാൻ എഴുതേക്കാറില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഉമ്മ ഇപ്പൊ കൊണ്ടത് കട്ടച്ചായിരുന്നാണ്. ഉമ്മ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഉമ്മ സൂറാന് ചില ആലോചനകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓക്ക് പഠിക്കണമെന്നാണ് പറയണത്. അവള് പഠിക്കട്ടുമ്മ, അവള് ചെറുതല്ലേ. അവൾക്ക് എന്തോരം പഠിക്കണം വെച്ചാൽ പഠിച്ചോളൂ. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവളെ. ഓ മതി മോനെ, മതി. നേരെ ഒരുപാടായി, നീ പോയി കിടന്നു.
ഇതിന് അതേ വില തന്നെ. ഇല്ലമ്മ ഇതിന് 130 രൂപയാണ്. പിന്നെ ഒട്ടുമാവാണെങ്കിൽ ദാ മൂലക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തെങ്ങിന്റെ അപ്പുറത്തില്ലേ. എന്താ വേണ്ട സാർ? എന്താ ചെടി വല്ല നോക്കണ്ട? ഏത് ചെടിയായിരുന്നു? ഈ ചെടി. ഇതാണോ? ഏതായിരുന്നു സാർ? ചെറുതാണോ വലുതാണോ? അത് മതി. ഇത് മതി. അവളെ കണ്ട? ഞാൻ മാത്രം കണ്ടുള്ളൂ, അവളെന്നെ കണ്ടില്ല. എന്താണ് ഇത് നന്ദന ചെയ്യുന്നത്? എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇത്? എടാ അവളെ കാണുമ്പോ എന്തോ പോലെ കയ്യും കാലും വിറക്കണം. ഇതെന്താണത്? അവളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാമെന്ന് അറിയിക്കണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണ്ടേ? വല്ല വിത്തും മേടിച്ച പോയായിരുന്നോ? ഈ മരം മേടിക്കണ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടാ? ഒന്ന് കേറിയ മരമാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കല്ലോ. എടാ സമീറേ, നീ എന്തായാലും പേരമരം മേടിച്ചു തന്നാട്ടാ. അതെന്താ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പളേ അവളെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഇതിനൊരു പേരൊക്കെ പറിച്ച് അവളെ കൊച്ചിനോട് കൊടുക്കാല്ലോ. സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. എന്താണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുണ്ടല്ലോടാ? എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തുണ്ട്? കാര്യം നടക്കണെങ്കിലേ അവളുടെ വാപ്പെടുത്ത് സംസാരിക്കും. വാപ്പ അടുത്താ? നീ എന്താണ് ഈ പറയണേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓർമ്മയില്ലേ അവിടെ പുറകെടുത്ത് രണ്ടുപേരെ പിടിച്ച് വാപ്പിടിച്ച് നല്ലിട്ടിരിക്കണേ. നമുക്ക് ഡീട്ടാനാ? ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രേമം പറയാൻ പോണല്ലോ, നമ്മൾ അന്തസ്സായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണല്ലേ. കൊഴപ്പാവൂലടാ. നീ ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നേ. ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചോളട്ടാ. നീ എന്റെ ഒപ്പം വന്നാ മതി. പണിയാവരുതട്ടോ. ഒരു പണിയില്ല വന്നേ. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ്. വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് അവളുടെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം നടക്കണം. എന്നാ ചെല്ലി. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. ഇവിടെ വേർന്നല്ലോ സ്കൂളിലൊക്കെ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്ന അടി പറഞ്ഞൊരു വേദനല്ല, അതുപോലെ എന്തോ. അതെ, റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോ ശരിയായിക്കോട്ടാ. ചെല്ലി. നീ ബാ. ഹെൽമെറ്റോടെ വെച്ച് തലക്കില്ല. ಇದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ನೀವಿನ ಪಾಲಿ ಜೋಡಿ അയ്യോ അസനിക്ക ഉണ്ടോ? ഇന്ന് വിളിക്കോ? ഹസനിക്ക ഊപ്പറേ. ഊപ്പറിലാണോ? ഹസനിക്ക. അസ്സലാമലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. എന്താടാ എങ്ങനെ മനസ്സിലായ? പരിചയമുണ്ട്, പിടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മമ്മക്കന്റെ മോനെ സമീർ. നീ ഗൾഫിലെങ്ങാണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഗൾഫിലാണ്, ഇടക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലീവ് എടുത്ത് വന്നതാ. എന്താടാ നമ്മുടെ ഗല്ലിയിലൊക്കെ ഇരുമ്പിനൊക്കെ എന്താ വില ഇപ്പൊ ഇവിടെ? ഇരുമ്പിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വിലക്ക ഇപ്പൊ ഇവിടെ? നീ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പാണോ കൊണ്ടോത്തക്കണ? അതല്ല ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ തക്കാളിക്ക് എന്താ വില നമ്മുടെ ഇരുമ്പ്. അതല്ല, എന്നൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താണ്? എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇവിടെ. ആയിക്കോട്ടെ. അയ്യോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല പിന്നെ എന്താ ശരിക്കും നീ പറഞ്ഞ 5-6 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് സീനത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? നല്ലോണം നടക്കണ പെമ്പിള്ളേരെ പ്രേമിച്ച് പറ്റിക്കാൻ നടക്കാനാണോ നീയൊക്കെ? അയ്യോക്ക ഇവൻ അങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സീനൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എന്താണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ? അടിച്ചു പൊളിക്കണ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നിപ ബാധിച്ചത് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സംശയം. രോഗം വരുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർ അളിനെപ്പറ്റി കുറച്ചേരായി. നിന്നേടാ നിന്നേ. ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ ആരാണ്? ഉമ്മ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാനെന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാനാണ്? ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാവും പോയി ചോദിച്ചല്ലോ വന്നേക്കണത്. ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഇരിക്കേ, അവിടെ ഇരിക്കാൻ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവളെ? ഉമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടമ്മ. ആളിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ? ആ വാ കാണിച്ചരാ. എന്നിട്ട് വന്നിങ്ങള് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. ദേ നിക്കണുമ്മ, എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാണ്. ദേ ആ നീല ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാറിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോച്ചാണ് സീനത്ത്. അത് ശരി. അപ്പൊ ഇവളെ കാണാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചുറ്റുപറ്റി നിന്നിരുന്നത് അല്ലേ? അയ്യോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പെണ്ണ് വെച്ചിട്ട് വന്ന് നിക്കണേണ് നാണില്ലാത്തത്. ഹലോ, ഈ പേരത്ത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നടനോ അതോ
തലേന്ന് തിന്നോ അവന്റെ പോക്ക് ഉണ്ട്. അസൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. മോക്ക് ഇഷ്ടായെങ്കിൽ ഓനും കുഴപ്പമില്ലാന്നുള്ള പിന്നെ നമുക്കും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പിന്നെ നീ വാപ്പാനെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നും ഓളിയും കണ്ടാളാ. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ മനസ്സല്ലേ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ നല്ല പണിയാണ്. പണിയെടുത്ത് നടുവിന് ഉപ്പടളവും. ചേട്ടാ ആ തക്കാളിക്ക് നമ്മള് വളം ഇട്ടിട്ടില്ല. இந்த கடையில் இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல இது தான். ഇന്നലെ വാപ്പാനെ കണ്ടായിരുന്നല്ലേ? വാപ്പ പേടിച്ചു തോന്നുന്നു. വാപ്പ തന്നെയാണല്ലോ പേടിച്ച്. ചെറുതായിട്ട് പേടിച്ചായിരുന്നു. എന്താണ് വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞത് എന്നോട് പറയാതിരുന്നത്? പറയാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ്. അപ്പ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. പിന്നെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി വന്നിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ കയ്യും കാലും വരച്ചിട്ടാ പറയാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. ഇനി അത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എങ്ങനെയാ പറയാൻ പോണെന്ന് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തന്റെ കാര്യം കൂടി അറിയണം. എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പറയാനുണ്ടേ. ഒരിതും കിട്ടുന്നില്ല. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അത് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോരെ? ഇതിനെത്രയാണ്? വെണ്ടക്കല്ലേ കറി വെച്ചപ്പോരെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ஷௌபினுக்கும் காதல் கதையில இருக்கு. நம்ம பையனுக்கும் ரொமான்ஸ் வருமா? இப்போதான் ரிக்வெஸ்ட் தராரா? டேய் இந்த சவுதி வழக்கால லூக்மனுக்கு ஒரு லவ்வர் ஃபோன் இருக்குது. அப்படியா? அவங்கதான் அவங்கதான் தொடங்கி വീട്ടിലെ പേശാச்சு. ഇത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടല്ലേ? കല്യാണമൊക്കെ അല്ലേ? അവള് സ്വർണ്ണം എടുത്തു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വിഷമാവും. എന്നല്ലയാ സെമിറെ, അളിയനും പെങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചത് മതി. ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആവാൻ പോവാ. ഒരുപാട് ചെലവുള്ളതാ. നീ ഇത് വെച്ചോ. അവളുടെ സ്വർണ്ണൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഇതാ ബെസ്റ്റ്. ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യട്ടെ. മറന്നേ പോയിട്ടുണ്ടാവും. കുട്ടിക്ക് എന്തോ സുഖമില്ലാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയേക്കാം. ആ മോൾക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, വേഗം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അർജന്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ. ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, നിമോണിയ എന്നാ പറഞ്ഞ. വാ. கோல்டு என்ன தானே வரும்? நிமோனியா ஹெவியா? ஆ எனக்கு ஷோரா தரணும்டா. கோல்டு அந்த ஐஸ். ട്രീസാമോളുടെ അപ്പനാ. ആ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ പിന്നെ കാണാമെന്ന്. കുറച്ച് ദിവസം വച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലേ? ചെസ്റ്റിന് നല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് ICUലേക്ക് മാറ്റിയത്. 2 ദിവസം അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാം. ആ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കണോ? അടി നമുക്ക് പോവാം. ഞങ്ങൾ പോവാട്ടോ. അപ്പ അവൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പ അവൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? ICUല ഉറക്കാണെന്ന്. അപ്പ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ? കളിക്കാൻ പോണതാ.
അത് വെള്ളിയാഴ്ചയാ. ഷൂസോ? അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എന്തുനേന്ന് മേടിച്ചോളാം. വാങ്ങോ? ആണോ? അവർ 25 ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു 20 അഡ്ജസ്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ലോ. വെറുതെ എന്തൊരു വികലാംഗന്റെ നെഞ്ചത്തല്ലേ ബൈക്ക് കൊണ്ട് കയറ്റിയത്? ലൈസൻസ് ഒട്ടാ ഇല്ല. മുമ്പിലത്തെ പല്ല് തെറിച്ചു പോയാൽ കണ്ടല്ലോ. എൽദോ പറഞ്ഞു സെറ്റി. എന്താ ഇവിടെ മോളോ? ஏதோ ஒரு படத்துல என்ன பாத்துக்கோங்கள ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് കേസ്. ശശിധരനെ ലോട്ടറി பையன் പ്രസിഡന്റ് ആയിപ്പോയില്ലേ? கை வச்சாங்கடா. அப்போவே டானி கொடுத்தாங்கடா. முன்னாடியே இருக்கு. முகுந்தன் உனி அசோசியேட் ശശിക്ക് കൊടുത്തേ. என்ன பண்ணா பத்தியா? മതിയടേ തെറിച്ചു പോയി വെപ്പല്ല. டவுன் டு தி மெமரி லைன் போய் போன மாதிரி சொன்னோம். ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்ப்பாங்கடா. என்ன அடிபட்டுக்குதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் செலவு வந்து பார்க்குற மாதிரி. ஏன்னா வண்டியை ஓடிச்சு விட்டு இந்த வண்டி இடிச்சு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் அமௌண்ட் வரும்ல, அது அவங்களுக்கு ஒரு பங்கு இவங்களுக்கு ஒரு பங்கு. 2வது நாளா തിരി മരുന്ന് കുടിക്കാൻ വാ തുറന്നേ. ഡിസ്ചാർജിന്റെ കാര്യമോ? ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറയൂട്ടോ. ഭയമാരുടെ ഷോപ്പിൽ ക്ലാഷ് എടുക്കുന്നു. ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ മെട്രോയിൽ കയറി. ഇപ്പോൾ വരും. ഇവരാ സൂരജ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോട്ടോ. ഇപ്പത്തിയുള്ളൂ? അല്ല, കുറച്ചേരെ പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ? പിന്നെ എന്താ കുടിക്കാൻ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ ചേട്ടാ, ഇവിടെ കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ട? എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. കോഫി മതിയോ? ക്യാപിച്ചിനോ പറയട്ടെ? 2 ക്യാപിച്ചിനോ. കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും? കഴിക്കാൻ എന്താ? ഒന്നും വേണ്ട. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ചേട്ടാ അതിലൊരു അമ്പുമ്പിലും കൂടി ഇട്ട് തരാൻ പറ്റുമോ? അമ്പുമ്പിലല്ലേ? എന്റെ പൊന്നിയേട്ടാ, ഇത് തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ ലവ് പോകുന്നു. പോയിസൺ ഇഷ്ടമാണോ? എനിക്കിഷ്ടമാണ്. നല്ല என்ன சொன்னாரு? പെർഫ്യൂമാണ്. സബ്ടൈറ്റിൽ കാണിച്ചു. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഓരോരോ ഗിഫ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുവരെ തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ടല്ലോ വരും, അപ്പൊ തരാം. കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു നോക്കി. മുട്ടമാണോ? ഛർദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ? മുഖം മാറി ഇഷ്ടമായാലും കുഴപ്പമില്ലട്ടോ. കൊള്ളില്ല. നമ്മുടെ പുറകിലത്തെ ഒരു സീറ്റിലെ ഒരു പയ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. നോക്കണ്ട. അപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് പുറകെ നടക്കണേണ്. ശല്യം അത്രേ ഉള്ളൂ. നോക്കണ്ട കണ്ട പട്ടിഷുവാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പറയാം. പറഞ്ഞാ പോരെ?
ഓപ്പറേഷൻ ജാവല്ല വൺ ഓഫ് ഓക്കെ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ്. അതെ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം. സമീർക്കല്ലേ? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഷിയാസ്. ഇക്കടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഫാത്തിമിനറിയില്ലേ? ഫാത്തിമിന്റെ ഇത്തേണ്. ഫാത്തിമയുടെ അനിയാണ്? അവളിപ്പോ എവിടെയാണ്? ഇപ്പൊ ഒരു ഒമാനിലാണ്, അവിടെ സെറ്റിൽ ആയിപ്പോ. മൂന്നുള്ളവരെ. മൂത്ത മോളിപ്പോ 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ 8ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഇക്കടെ ഭാര്യയും പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ നാട്ടിലാ. ഞാനത് പറയാൻ എന്നോട് വന്നത്. ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത്, അത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച്. അപ്പൊ ഇനിങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് പ്ലീസ്. വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത്, സങ്കടപ്പെടാൻ പറഞ്ഞല്ല, ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ആയതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മള് പരിചയമുണ്ടല്ലോ, എന്റെ കൂട്ടുകാരത്തിൽ അനിയനല്ലേ. പ്ലീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കുഴപ്പമില്ല, ഇക്കടാരുമല്ലേ? ഇക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും പ്രായമൊക്കെ എന്റെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല, കല്യാണം ആയതുകൊണ്ടാണ്. കുഴപ്പമില്ല. താങ്ക് യു. എനിക്ക് വേണ്ട. അല്ല കുഴപ്പമില്ല, കഴിച്ചു. അല്ല ബില്ല് കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവക്ക് ഇക്കന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർക്കോട്ടിക്ക. ട്രൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറുതെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളി. കല്യാണം ഇനി വരില്ല, പുറകെ വരില്ല. ഇനി പറഞ്ഞു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞാ പോയി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ஒரு ஹார்ட் மட்டும் கோணம் சைடு வாங்கிட்டு 2 நாள் தூங்கல. അതെ, ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു. നിന്റെ കൊച്ചിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു തന്ന. ഞാൻ ചെല്ലാൻ നോക്ക. அடிச்சிருவார் போடுது சோபினா. based on true events கூட. ചേട്ടൻ ഈ നാട്ടുകാരനാണല്ലേ? അല്ല, ഈ നാട്ടുകാരനാണല്ലേന്ന് പിള്ളേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അറിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെടാ കാരണവരൊക്കെ മുട്ട പാമ്പാണ്. എന്ത് കോമഡിയാടാ. നോക്കിയാടാ ഇത്. എന്താടാ അവന്റെ ഷോയിട്ടിൽ കൂടെ ഉണ്ട്, നോക്കടാ. പൊടുന്നില്ല, അടിതാ. അങ്ങനെ കോപം അധികം ഇതെല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സാറിന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തോന്നല്ല. നോക്ക് സാറേ, നോക്ക്. സാറ് ഓൾറെഡി വൈറലാണ്. എന്താ ബേസിലേക്ക് കാണുന്നത്? നീ എന്തിനാ പിള്ളേരുടെ മെക്കിട്ട് കയറണത്? നീ നിന്റെ അപ്പനോട് പോയി ചോദിക്കണം. ചെലപ്പോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. അവര് കളിപ്പടി അവന്റെ അപ്പനെടുത്ത് പോയി തീർക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും പൊക്കൂടെ വീട്ടില് കുടിച്ചിട്ട് പോറാ മതി. നീ എന്നാ ബോധക്കേട് അടക്കാൻ ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? നടക്കേണ്ടായാലോ. ഈ കിടപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആരെല്ലാം വിചാരിക്കണം. ഇറക്കം വന്നില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ കാണാൻ നിൽക്കാ. വീട്ടിൽ പോകാൻ എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ബൂട്ട്? എവിടെ കളിക്കാൻ? ഞാൻ ഇനി ബാംഗ്ലൂരിൽ പോണില്ല, എങ്ങും പോണില്ല.
നിർത്തി അപ്പം തന്നെ കാരണം എന്തോ താൻ എന്ത് പണി ചെയ്തത്? ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് സ്കൂളിലല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എടോ താൻ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആളുകൾ ചിരിക്കുക, സ്കൂളിലും നാണക്കേടായി, മാനേജറിനും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതുവരെ താനൊന്ന് മാറിക്ക്. എടോ തന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ. താൻ ചെല്ല്. அவனுக்கு என்ன எழுதிடான்னு தெரியல. തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയാനാ? ജോലിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെ പറയാനാ? എല്ലാവരും തെളിവിരിക്കുകയല്ലേ? ആയിരിക്കാം. അസോസിയേഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞ് ഇടപെടും? പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളല്ലേ? ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത്. മിണ്ടിയ അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെ മാറും. താൻ ചെല്ലേ, എനിക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ചെല്ലേ. செம்ம அவேர்னஸ் சோஷியல் மீடியானால இன்னொருத்தர் லைஃப் எப்படி மாறும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுக்கவே கூடாது ஃபோட்டோ, அடுத்தவங்க பர்மிஷன் இல்லாமல். ഹലോ ഹലോ പടവാളൻ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നല്ല തന്നെ. നീ ഇതെവിടെയാണ്? ഞാൻ വർദ്ധപോയ പറയാ. ആണാ? എടാ നീ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട സാധനം ഭയങ്കര ഹിറ്റാണല്ലോ. എന്താലേ? ഏത് വധൂരിയാണ് അത്? അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. നീ ഇപ്പൊ ഹലോ ഹലோ எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் ஒய்ஃபுக்கு வந்து தெரிய போய் கல்யாணம் வேணான்றாங்க. ஒரு வாய்ப்பை சித்தரை ரெடி பண்ணிட்டியே. ஷாப்பின் கல்யாணம் பண்ண பொண்ணுக்கு ஷாப்பின் பண்ணதால் தான் என் லைஃப் அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு தெரிய வந்து கல்யாண டைமில் வேணாம், நீ பண்ணது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபேமிலி இது பண்ணிச்சு. வேலையெல்லாம் வேலைக்கு போகிறாரா? இவன் இதில் பார்த்துருக்கேன் அந்த பையன். வீரம் உண்டா? வீரம் 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 உண்டா? லைவ் அவுட் எடுத்துறாங்கடா, நல்லா யூஸ் பண்ணிருக்கேன்டா. அது அப்படிதான் வைரல் ஆச்சுன்னா அதான் பிரச்சனை. അവൻ വന്നോളൂ. ഇപ്പം വിളിച്ചേ എണീറ്റേ ചെല്ലേ. എപ്പനെ വിളിച്ചായിരുന്നോ? സ്വിച്ച് ഓഫ്. നീ എപ്പനോട് മിണ്ടിയായിരുന്നോടാ? എടാ മോശം സമയത്ത് ആർക്കും വരും. ആ സമയത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആ കുടുംബം നിന്റെ അപ്പനിപ്പം എന്തോരം ദുഃഖിച്ചാണ്. നീ എടാ താമസേ? ആ പെണ്ണ് പിടിച്ചിരിക്കുക.
ഞാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുക. അപ്പ സോറി അപ്പ, ഞാൻ അപ്പത്തെ ദേഷ്യത്തിൽ അറിയാതെ ചെയ്തതാ. അവള് ഉറങ്ങി. അപ്പ വാ കിടക്ക. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്നാ പറഞ്ഞേ. എടാ ഞാൻ വിളിക്കാം. ശരി. தமிழ்ல இருக்காங்க, தமிழ்ல எடுத்திருக்காங்க. இவர் தானே அந்த போ உறவே பாட்டுல வருவாரு. அப்படியா? மைனா மைனா ஹீரோடா. அவர்தான் பண்ணிருக்காரு. இவர் கேரக்டர் அவுட் பண்ணிருக்காரு. ஓடிடி ரிலீஸ். சோபேன் பெரிய லெவல் ஆப் இருக்கானா இருக்கு. പാട്ട് പറ്റിയ. ഹലോ, എവിടെയാണിത്? ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നീ അന്നത്തെ ഫോട്ടോ ഇല്ലേ, ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം, നീ ഒന്ന് നോക്കി. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. அது நியூஸ் சேனல்ல போட்டுச்சு. அப்படியே ஐசியூ எல்லாம் போட்டுருக்கீங்க, ஃபுல்லா திட்டுறாங்க. என்னடா சொன்னதான் போல படம் போறதே தெரியலடா. என்ன அவர் ஏறும்போது நான் மெட்ரோவில் இருக்கேன்னு சொன்னார்ல, ஒரு கால் கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடும். இது என்ன அவருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் அமைச்சிருப்பாரு. அவ்வளோதான், சார் பழக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பேட் டேமேஜ். അതിപ്പോ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിന് സാറേ ഇവരാ പറഞ്ഞ വർഷക്കാരൻ എന്റെ പേര് ബൈജു. ഇപ്പൊ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം? പിന്നെ നീ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോണെന്നുള്ള പരാതി. ഓ, നീ യൂണിഫോം ആത്തെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം മേടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ പൈസ പല വഴിക്കൂ. ചെലവല്ലേ സാർ? അതാണ് പ്രശ്നം. വൈകുന്നേരത്തെ ചെലവാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം. 500 രൂപയുണ്ട്. നീ ഇപ്പൊ പോയിട്ടേ ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് യൂണിഫോം മേടിച്ചിട്. അയ്യോ സാറേ വേണ്ട സാറേ, ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. എടാ നീ ഇതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കടാ. അയ്യോ വേണ്ട സാറേ, ഞാൻ കടമായിട്ട് തരണത് കൂട്ടിയാ മതി. നീ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചു തന്നാ മതി കേട്ടാ. എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ സാറേ. ബൈജു എടാ, നീ ഇത് എന്ന് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കിട്ടിയത് കൊണ്ടങ്ങ് പോയി സാർ. അവന് ധൃതിയല്ലടോ. ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തരാം സാറേ. ഓക്കെ അല്ലേ? അത് വേണ്ട, എനിക്ക് അത്ര ധൃതിയൊന്നുമില്ല. നീ സാവധാനം തിരിച്ചു തന്നാ മതി. നിന്റെ കയ്യിൽ 1 രൂപ വെച്ച് കാണൂലേ? 1 രൂപ ഡെയിലി ഇവിടെ കൊണ്ട് സതീശ, ഇവന്റെ കയ്യിൽ 1 രൂപ വെച്ച് 500 ദിവസം. മുടങ്ങരുത്. ധൃതിയല്ലേ? கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்துடுறாரா தெரியல. போலீஸ்லேருந்து கூப்பிட்டு ஒன்று அப்படி கூடுவாங்க, அப்படி இல்லைனா இருந்து வந்துடுவாங்க. குடிச்சிட்டு பட்டாருங்கிறதுக்காக கூப்பிட்டுருக்காங்களா இல்லை வந்து ரியல் ஸ்டோரி കംപ്ലൈന്റ് ഇവരെ കൊടുക്കുறாரு? പയ്യനെ കൂട്ടിട്ടുണ്ടാரு. ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാ പത്രത്തിലേ. നമ്മുടെ മെട്രോയിൽ വെള്ളമടിച്ച മറ്റേ പ്രശ്നം. ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഇങ്ങനത്തെ തെണ്ടിത്തരം ചെയ്താൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നിട്ട് അവന്റെ ഗ്രില്ലിന്റെ ഇടയിൽ കുത്തി. നിങ്ങള് കുടിക്കൂല അല്ലേ? കുടിക്കൂല. നമുക്ക് നോക്കാം. അയാളെ പിടിക്കണോ സാറേ? ഇതാരാ മോനാ? നോക്കാം ട്ടാ. സമാനമായിട്ട് വയ്ക്കും. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടായ? ഓറഞ്ച് അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി നല്ല അല്ല കളർ? ഏയ് ഇത് നന്നായിട്ട് ചേർന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല. സമീറെ, നീ ഒന്ന് പോവാൻ നോക്കിയേ. അവനെ കൂടെ ഒന്ന് പോവാൻ നോക്ക്. നമുക്കൊരു ചായ എന്താണ്
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ എൽദോ എന്ന പാവം ഭിന്നശേഷിക്കാരന്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയോടാണ് ഇത് ചെയ്തെന്നുള്ള ഓർക്കണം. കണ്ണി ചോരല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് അപരാധം പറഞ്ഞു വരുത്തിയത്. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്നാണോ? പറയൂ. അതിനിപ്പോ ആരായാലും ശരി തന്നെ. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ അപമാനിച്ച ഞങ്ങൾ അയാളെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. പൈസ നിനക്കതിന് ബോധമില്ല സമീറെ. ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണ്ടാ. എന്ത് ചെയ്യാനാടാ പറ്റിപ്പോയി. എന്ത് പറ്റിപ്പോയിന്ന് ഓരോന്നുണ്ടാക്കി വെച്ച് വന്നേക്കും. നിന്റെ അങ്ങനെ സെൽഫി ഇങ്ങനെ സെൽഫി നിന്റെ മൊബൈലിൽ കളി കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും വികൃതി ഒപ്പിക്കുമെന്ന്. എടാ ഞാൻ അയാളെ കിടപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഒരു കോമഡിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് ഇടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എടുത്തുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അയാളൊരു സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ് അല്ലാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അയാള് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ്. എടാ കിട്ടൂട്ടെ നിനക്ക്. കല്യാണമൊക്കെ അല്ലേടാ. എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷനായിട്ട് വയ്യ. പോലീസ് പിടിച്ചെന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിലൊക്കെ. നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടിപ്പോ. നീ മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തേക്കണേ. കുറെ പേര് ഫോർവേഡ് കാണൂലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിടുക. ജയിലിൽ നിറഞ്ഞ കുടുംബി പോലെ. ഇപ്പൊ അവർ തിട്ടുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ തിട്ടുന്ന കമന്റ്സ്. ഏയ് അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത്. ഹലോ 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 ഇക്ക എവിടെയാണ്? ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിക്കേ. അത് തന്നെ ഇത് ഇതല്ലിക്ക ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാല് കാണുന്ന ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. കാല് കാണുന്ന ഫോട്ടോ തന്നെയല്ലേ ഇത്? എന്നിട്ട് എവിടെ ഇതിൽ കാലെവിടെ? ആ വാട്സാപ്പിൽ വന്ന ഫോട്ടോ ഇതല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത്. അതെ ഇക്ക വന്നല്ല. ഇക്ക ഇവിടെ കട്ടിൽ വാങ്ങിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ മുട്ടൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. സമീറെ നിനക്കിതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടായത്? ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. ഇത് സമ്മതിച്ചല്ലടാ. ഇത് നല്ലത്. പുലിയത് പുലിയടി. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാ? അവന് ഇഷ്ടമില്ല. അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അവന് നാണം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം. സാറേ ആ ഒരു മിനിറ്റ്. സമയേ ശരിയല്ല. പറയ് എന്താ കേസ്? കേസൊന്നുമില്ല. അല്ലേ? ഒരു സംശയം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നാണ്. എന്ത് സംശയം? സാർ ഈ മൊബൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്? പിന്നെ അതിന് സീസണല്ലേ ഇപ്പോ. എന്ത് കേസ്? ഈ മിസ് കോൾ അടിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യൽ, ഫോൺ വാണിഭം, മീറ്റു, ഏത് വൃത്തികെട്ട കേസും വാദിച്ച് സുന്ദരമായി ഇറക്കിയത് താനാണ് പ്രതി. അതെ. ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് അയാൾ ചെറുതായിട്ട് അപമാനിച്ച അത് കേസാവും. ചെറുതായിട്ടായാലും വലുതായിട്ടായാലും IT ആക്ട് സെക്ഷൻ 66A അത് പോട്ടെ. IPC സെക്ഷൻ 499-500 ഡിഫാർമേഷൻ, ഈ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തല്. ഇനി ഈ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലുണ്ട് വകുപ്പ്. മിനിമം 2 വർഷം തടവും 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും. വാദിഭാഗം വക്കീൽ അല്പം ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ മാനഹാനി സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ ചോദിക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മാന്യമായി ജീവിച്ചു പോകുന്ന കുടുംബം കുത്തുവാള എടുക്കാൻ വെറും ഒരു സെൽഫി മതിയെന്നർത്ഥം. കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. FIRന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടുവരും. ഏതാ സ്റ്റേഷൻ? സ്റ്റേഷനില്ല സാറേ. എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. ഇനി ഒരു സംശയം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ കൈപിടിച്ചിട്ടാണോ ഈ സംശയം ചോദിക്കാൻ വന്നത്? എന്തു പറഞ്ഞു? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതോ പോലീസ് എന്താണ് ഇതേവരെ പോലീസുകാരെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടല്ല. ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിലും അവർ പിടിച്ചോണ്ട് നല്ല ഇടിക്കൂട്ടാ. മനസ്സിലായ? അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ്? അതാ എടാ സംഭവം സിമ്പിളാ. സാധനമൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലേ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. अकाउंट डीएक्टिवेट பண்ணா போறல ஒரு அன்இன்ஸ்டால் ஒரு நேத்து ஒரு மீம் பார்த்தேன். பேசாம ஒரு हैप्पी बर्थडे എന്താടാ? കൂട്ടുകാരൻ അനന്തുവിനാ സൗത്ത് സോണിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയേ. സാരില്ലടാ,
അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാം. പോസിറ്റീവ്. സൗത്ത് സോണിലെ ഫ്രണ്ടിനെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ സങ്കടം ഉണ്ടാവും. ആ കാണും. ഇതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ചെയ്തോമാർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യം. വിക്രം இந்த படம் சொன்னான்னு நினைக்கிறேன்டா. இதுல കേസിന്റെ കാര്യം എന്തായി? ഷോല. ആ ഇതുപോലുള്ളവന്മാരെ കയറൂരി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറുന്ന ഇറങ്ങും. ஐயோ கல்ப்ல இருந்து வந்துக்கிறா அப்படி. நீ போட்ட போட்டோ வேற வைரல் ஆயிட்டுக்குதுடா அப்படி சொல்லாம வரக்கூடாது. എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ ആടാ. ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട്. നെയ്ച്ചോറും ബീഫാണ്. മോനെ ഇവിടെ വിളമ്പേ. ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളമ്പടാ. ഇലിയാസേ കൊള്ളാല, വന്നപ്പോ തന്നെ തിന്നായിരുന്നു. മച്ചിതപ്പോ സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ. സർപ്രൈസാ വന്ന് ரொட்டேஷன் இவர்கிட்ட வந்து நின்னுக்குது. அவன் ஆக்ட் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறான். அதனால யாரு ஆர்டிஸ்ட் தெரியல போல. നാട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നു. നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഈ സാധനത്തിന്റെ അഡ്മിൻ ഞാനാ. ഫോട്ടോ എടുത്തവന് മച്ചാണ് അഡ്മിൻ. അടിപൊളി കണ്ടാ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നീയൊക്കെ എന്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞത്? നാട്ടില് സംഭവം പറഞ്ഞ പുലിവാലവിടെ. എനിക്കറിയണ്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മലപ്പുറം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാത്തോണ്ടാ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണമല്ല. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരു വക്കീലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇവന്റെ കൊടുക്കത്തെ ടെൻഷൻ കാരണം ഇവനെ കാറിനകത്ത് ഇരുത്തിട്ട് ഒറ്റക്കാണ് വക്കീലിനടുത്തേക്ക് ചെന്നത്. വക്കീൽ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ? 2 വർഷം തടവും 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടണ വകുപ്പാണ്. സൗണ്ട് കാസ് കൂടെ കുത്തില്ല. സർ 200 and 120. 200 and 120. BP കുറച്ച് കൂടുതലാണല്ലോ. തലവേദന ഉണ്ടോ? തലവേദന. തലവേദനയുള്ളു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇന്ന് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവും. നാളെ ചെക്കപ്പ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ. അയ്യോ ഡോക്ടറെ, നാളെ ഇവന്റെ കല്യാണമാണ്. വെറുതെ അല്ല BP കൂടിയത്. ഇനി BP കൂടിയതിന്റെ പേര് ടെൻഷൻ ഇല്ലട്ടാ. ഓക്കെ. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ സെറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുമ്പോ ശരിയാവും. പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഡോക്ടറെ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞെടുക്കാമോ? ഹലോ എവിടാ? ഞങ്ങള് ബ്യൂട്ടി പാർലറാണ്. അതെന്താ എന്നോട് പറയായിരുന്നത്? പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി വന്നേനെ. പെട്ടെന്നുള്ള ഐഡിയ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരി ശരി, വേഗം വാ. അവനോട് എല്ലാരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവനിവിടെ ഫേഷ്യൽ ഇപ്പളാ പറയട്ടാ. ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. എടാ, ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നേ ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലാ. നീ എന്ത് ഭ്രാന്തടി പറയണത്? ഈ കല്യാണം തന്നെ നീ പിന്മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും? അറിയാലോ, അതിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചാലും പ്രശ്നമാവൂലേ? പിന്നെ ഒരാള് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റാള് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഷെയർ ചെയ്യാനും. ഇവിടെ മനുഷ്യ ഉറങ്ങിട്ട് 2 ദിവസം അറിയാവോ? 4 കിലോ കുറഞ്ഞിടട്ടെ. പിന്നെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തപ്പടക്കം ഉണ്ടാക്കി നാളത്തെ പരിപാടി കൊളവാക്കല്ലേട്ടാ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണോ. ആരോട് പറയും? എല്ലാം ഓക്കെയാണോ? കുഴപ്പമില്ല. ടെൻഷൻ. എല്ലാം ഓക്കെ ആയില്ലേ? താനൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കല്ലോ കേട്ടോ. അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നു. സമയമായല്ലോ, ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിക്കോ. இவருக்கு பாட்டா அதே பாட்டு. முடிச்சா மேரேஜ்? ஃபுல் மட்டன் பிரியாணி அயன் கட்டர் மாமனார். போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ட்ராக் பண்ணி வந்துரும். டிராகன் மாதிரி ஆயிடுமோ நினைச்சேன். என்னதுடா? டிராகன் கிளைமேக்ஸ்ல கல்யாணம் தவிர நிறுத்திடுவாரு.
அவர் எவ்வளோ செல்ஃபி எடுப்பார், அவர் ஃபோட்டோவே எடுக்க தெரியும். എന്റെ പൊന്നാളെ അവൻ ആ തകർന്നു നിൽക്കോട്ടോ. എന്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാലോ. എന്റെ പണി പോലെ ജീവിതം മൊത്തം അടങ്ങാറാവും. അടേ സംഭവം ഇതൊന്നുമല്ല, സംഗതി പോലീസ് കേസായ സ്ഥിതിക്ക് സ്റ്റേഷനിലാണോ? ഈ തമ്പിളെ പയമ്പുത്രേ എന്താണ് എന്താണ് ഇൻസൈഡ് ഒരു പറ്റില്ല. നീ എപ്പോഴാ പോണ? ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോകും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം? പിന്നെ പോകണ്ടേ, നിന്റെ കല്യാണം പഠിച്ച് 2 ദിവസം ലീവ് എടുത്തിട്ട് എണ്ണി ചെന്നില്ല എന്റെ പണി. ടെൻഷനായിട്ട് പോയാ നമുക്ക് 1000 പോയി സോറി പറഞ്ഞാലോ? ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നീ റെസ്റ്റ് എടുക്ക്, അതൊക്കെ പിന്നെ സംസാരിക്കാം. അതല്ല, അയാൾ എന്തെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പിടിച്ചാൽ ഈ കുടുംബം മൊത്തം ഇതാവൂലേ? നീ ഒന്ന് പോയടാ, ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ആ ഞങ്ങളെ നോക്കണം. നീ ഇപ്പൊ സമാധാനമായിട്ട് അകത്ത് പോയാ പെണ്ണോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൊള്ളിയും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നോക്കും. ചല്ലങ്ങട് അവിടുത്തെ പറയട്ടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മകം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. പോട്ടെ, ഞാൻ വിളിക്കട്ടാ. പിന്നെ இவ்வளோ படம் நெக்ஸ்ட் எப்படா 22 ஆடா இது? ரொம்ப யங்கா இருக்காருல்ல, இல்ல ஒல்லியா இருக்காரு. എന്റെ കസിൻ ഇല്ല ഷബാന, അവള് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് നെയ്ച്ചോറ് കഴിക്കണോക്ക് 20 പേർക്കുള്ള പ്ലേറ്റില്. അവളുടെ പെങ്ങള് കച്ചുകൊടുത്തയച്ചെന്നാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണല്ലോ കഴിച്ചു തീർക്കുന്നത്? ഇത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിക്കും. അത് വേണോ? എന്താണ്? അല്ലാതെ പാവല്ലേ, എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മൾ ഈ കൈവിട്ട വാക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത പോസ്റ്റും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പാവം വെറുതെ എന്തിനാ, അവരറിയണല്ലോ. ആണല്ലേ? അപ്പൊ സെൻഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? കിടക്കാം. சொல்லிடு வரோம். என்ன இவரு அந்த பொண்ணோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து ஃபுல் அப்சர்வ் பண்றான். எவ்வளவு ஆசையா இருந்தாரு. ஒரே பாம் டோட்டல் ஸ்டேஷன் காலி, ஒரே டோட்டல் லைஃப் காலி. அது மீமா ஆக்குன்னு தெரியல, அது மீமா மாத்தி போட்டுறாங்க. ഹലോ, എടാ നമ്മുടെ മറ്റാളല്ലേ എൽദോ, അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാ. എവിടെ? നമ്മുടെ കലൂരിന്റെ അടുത്ത് സ്കൂളിലാണ്. നീ വേഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ സോറിയെ കുറെ സംഭവം തീർക്കായിരുന്നു. ഞാൻ പോരാ. അത് വേഗം വാ. അവിടെ ഞാൻ പോരാ. പോലാമാടാ സമീറെ, ഇവരുടെ എങ്ങോട്ടാ? ആൾക്കറിയാം. நிறுத்திட்டு சொல்லுவாங்களா? சொல்லிட்டு தான் போலாம். அவர் கிளியர் பண்ணாதானே அவன் மைண்ட் ஃப்ரீயா. എൽദോ സഹായ നിധി ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്യുക. ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് വല്ലതും അറിഞ്ഞതായിരുന്നോ? ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചേക്കണേ. സെൻഡ് ചെയ്യാം. யாரோட பேங்க் டீடைல்ஸ் ஒருத்தர் காசு இது ஆக்சிடென்ட்ல 5000 ரூபாய் அடிச்சிட்டு கொடுத்தாருல, அவர் பண்ணவே ഹാസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ആളിറങ്ങുന്നു. ദേവനടാ. ആ ദേവനടാ അയാള്. ചെല്ലു ചെല്ലു. സീനാവോ? എന്ത് സീനാ? നീ പോയി കാര്യം പറയാ. സോറി പറഞ്ഞാൽ തീർന്ന പ്രശ്നമാണ്. നീ ഒന്ന് ഇപ്പൊ പറയണം. സകലങ്ങൾ അയാളുടെ പുറകെ ചെല്ലു. നിന്റെ പേരിൽ കേസ് നടത്താനേ കാശ് വേണ്ടേ? കാശ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്. ഇല്ല ഇല്ല, ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ വിട്ട്. திருட்டு
இங்கே வேறு எதுவும் பத்தில் இது பார்த்தா வேலையை பார்த்தால ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ஐயோ ആൾക്കാരുണ്ട് വേണ്ട കേറി പോണ്ട നീ വണ്ടി കയറി കുരിശോ അയാൾ കയറി കീറാം ഒന്നുമില്ല, നീ കിടന്നോ. എന്താണ് സുഖമില്ലേ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. പനിക്കണ്ട? ഇല്ലില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നീ കിടന്നോ. ഇങ്ങോട്ടാ അമ്മ, ഞാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്തോളാം. വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഇരിക്ക്. അമ്മ ചോദിക്കണോണ്ടെന്ന് തോന്നരുത്. എന്താണ് മോളെ? ഇക്കാക്ക എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതെ, അവളൊരു മര്യാദയുള്ള പെങ്കൊച്ചായതുകൊണ്ട് എന്നോട് തുറന്നു ചോദിച്ചു. അവളെ വീട്ടിൽ ചെന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങള്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, പുതുമോടിയൊക്കെ അല്ലേ, കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ കാണും. പിന്നെ ആ പെങ്കൊച്ചനില്ലാത്ത ടെൻഷൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ മോന്? നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ലല്ല. ഞാനോ? ആ, ഞാനെങ്ങനെ തോന്നുന്നു മൂത്തോക്കി ചോദിക്കാ? നീയല്ലേ? എന്നാ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്, മുഖത്ത് നോക്കണ്ട. അതെ, എല്ലാരോടും പറഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അകത്തിരുന്ന് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി. അത് ശരി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്കായ കുറ്റം. കത്തി വിട്ടു. ഇതൊഴിക്കട്ടെക്ക. ആ, കുറച്ച് മതി. മോളെ ചായ. അതെ, നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ലപ്പ. ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു. നല്ല വാപ്പയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ലപ്പ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയൂലേ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പോട്ടെ, കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. അതാ മോളെ, മോനെ എങ്ങോട്ടാ പോണേ? എന്തോ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തോ പോണെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹോസ്പിറ്റൽ കൺഫേം. ഇത് ആര് ചെയ്താലും തെണ്ടിത്തനായി പോയി. പിന്നെ കിടന്നിട്ട് പോയാ എന്നാലേ കേസിനൊരു ബലം കിട്ടൂള്ളൂ. എപ്പോഴും നോക്കലവരാ. ഏതാണ് അവന്മാര്? ടീമാണ്. പോ ക്ഷമിക്ക്. ഇനി ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കാരെ നമ്മളാരാ നോക്കൂലേ? ഏടാ, ഇയാൾക്ക് ബന്ധുക്കാരൊന്നുമില്ല, കണ്ടറിയാൻ പാടില്ലേ. മോനെ, ദേ അതൊന്നും എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് കൊറേ നേരം ഇല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ദേ ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടില് മുഴുവൻ നാറും. ആണാ? എടാ സമീറെ, നിന്റെ ആവശ്യത്തിനൊന്നല്ല നോക്ക. അയാ മതിയാ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? അവിടെ പോടാ, ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചിട്ടി സാറേ. ബൈക്ക് ഓടിച്ച ആളെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയോ? ഓ, മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? ഇവർക്ക് ഇയാള് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന്. ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും പേടിയാ സാറേ, പിന്നാലെ ആരോ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് ചെയ്തത് അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും, നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. ഹലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ആരായിരിക്കും പറഞ്ഞേ? അന്ന് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല സാറേ, അവനായിരിക്കും. അതെത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം? പിടിക്കുന്നപ്പോ പേടിപ്പിച്ച് കേസ് ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കാ സാറേ ഗുണം? അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? തന്റെ പേരെന്താ? പ്രതലൻ, കൈത്താങ് അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാ. ഈ കേസ് കൊണ്ടേ
ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇനി ഗുണമുണ്ടാവണേന്ന് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഇനിയാളെ കാണണ ചപ്പയാൻ മുടി മാറ്റർ. ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ നിക്കണത്? ഒന്ന് ചിരിച്ചൂടെ? എല്ലാ ഫോട്ടോയിലും ഒരേ നിപ്പാണ്. ഇത് അടിപൊളിയാണല്ലോ. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് കാ? ഇത് നൈസാണല്ലോ. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇക്ക എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയിക്ക. സീനത്തെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താണ് കമ്പനിന്ന് ഉച്ചക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി പോയിനെ എപ്പോ വരാനാണ്? ഒരു വർഷമൊക്കെ എടുക്കൂലേ? പറയിക്ക, പറയ് ഇക്ക. ഇക്ക കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായിന്നറിയോ? നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു വാക്കിനോട് വേണ്ടിട്ടുണ്ടാ? കാലത്താവുമ്പോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോവും, വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ കയറി വരും. അതല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്യണത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ കൊറേ ആയിട്ട് എന്നോട് പ്രേമം പറയാൻ വേണ്ടി നടക്കണേരുന്നെന്ന്. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്താണൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കണത്? ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടക്ക? കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിൽ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണല്ല ഞാൻ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട? എന്താണ് സീനത്തെ? അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല സീനത്തെ. കരയല്ലേ? നീ വന്നേ, ഞാൻ പറയാം. കരയല്ലേ? നീ കരയല്ലേ? പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. അതാ ഞാൻ പറയാം. കരയല്ലേ? കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. ബീഫിന് ഇത് ஆராதிக்க மாதிரியே இருக்கு. நண்பா நண்பா. ஐயோ ஐயோ, ஜஸ்ட் மிஸ் அங்கே நின்றுகிறார் இவரே ஓடுறாரு பொழுதுல. നീന് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരുള്ളൂ മോനെ. കാര്യം എന്താണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നീ പോണത് എങ്ങനെയാടാ? നമ്മുടെ കാര്യം പോട്ടെ, അവക്കടെ വീട്ടുകാരും ഇല്ലേ? നിന്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പഠിച്ചവന് മാത്രം അറിയാം. എന്താണ് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ? ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പോട്ടെ മോനെ. ആ പാവം പെങ്കൊച്ചു വന്ന് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ നീ പോയാൽ എങ്ങനെയാടാ? ഏതായാലും ഉള്ള നേരം നീ അവളോട് പോയിരിക്കെ. ചെല്ലു മോനെ. മതിയിട്ടു മഞ്ഞ് കിടക്കാൻ നോക്ക്. കിടക്കാം. കറുവാടാ ചിപ്സാ നേന്ത്രം நேந்திரம் போடுவாங்கடா அந்த இது இருக்கும்ல, இனிப்பா இருக்கு. പോലീസ് മരിക്കുത്. സമീറേ, ഇക്ക സമീറില്ലേ? പോയല്ലോ. എങ്ങോട്ട്? ഓന്റെ ജോലിക്ക് തിരിച്ചുപോയി ഗൾഫിലേക്ക്. എപ്പോ പോയത്? ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ. ശരി. അല്ല മോൻ, ഞാൻ സമീറിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനൊക്കെ. ഓ ശരി. പോലീസാ? போலீஸ் தான் நினைக்கிறேன். சாரே സാറേ, ஏர்போர்ட்ல போய் பிடிங்க சார். ശരി മോനെ. மாட்டிப்பாரா? தெரிஞ்சு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டுருங்க. இல்லை സമീറ, ആ പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് மாட்டாங்க. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ പോവാ. വാ. மாட்டினர் സാറേ, എന്താ നിന്റെ പേര്? സമീർ. ഉറക്കെ പറയടാ. സമീർ. എന്താ നിന്റെ മുഴുവൻ പേര്? മുഹമ്മദ് സമീർ.
നീ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോണേ? ഇപ്പൊ ഷാർജയില്. ലീവിലായിരുന്നു? എത്ര ആളുണ്ടായിരുന്നു ലീവ്? 1 മാസം. പിന്നെ നീ എന്താ എത്ര നേരത്തെ പോണേ? നീ ലോക്കോർക്കടാ. ഇൻസ്റ്റാൾ പോണാലേ ഇത് വേടുള്ള ഗാലറി പോണാലേ இருக்கும் ഫോട്ടോ. ഇതായിരിക്കുന്ന ആളെ നീ അറിയും? ഓ இப்போ ஒரு கேஸ் வாபஸ் பண்ணா மேட்டர் இல்லைல்ல? ஒரு கேஸ் போட்டாங்களா ஃபஸ்ட்டு? போட்டுதாங்க. எஃப்ஐஆர் போட்டுருப்பாங்களா? இன்வெஸ்டிகேஷன் இவ்வளோ தூரம் ஏர்போர்ட்டெல்லாம் வந்து பிளாக் பண்ணுற கேஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ഇല്ല സാർ. കണ്ടിട്ടില്ല? ഇല്ല. சொல்லிட்டாலே ഓ സാർ അവരും വിളിച്ചു. ഇവൻ ആള് ഭയങ്കര ഡീസന്റ് ഉണ്ടോ? മൊബൈലില് വാട്സപ്പും ഇല്ല ഫേസ്ബുക്കും ഇല്ല. മിടുക്കൻ. ഗാലറി നല്ലവനാ. എന്താ മോനെ? എന്താ സാറേ? ഇവരറിയോ? എന്റെ ഉമ്മൻ സാറേ. ഒരു കേസിൽ ഉമ്മാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരില്ല സഗർ. ഇതാ നിൽക്കുന്ന മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് അപമാനിച്ചു. അതാണ് കേസ്. സിമ്മ് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പേരില്ല. ഉമ്മ അകത്തു. ഞാനാണ് സാർ ചെയ്തത്, ഉമ്മയല്ല. ഞാനാണ്. എടാ നീയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷെ പാവം നിന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പൊ പെട്ടില്ലേ? സോറി സാറേ, ഇങ്ങനൊന്നും വിചാരിച്ചല്ലേ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ക്ഷമിക്ക് സാറേ. ചേട്ടാ ക്ഷമിക്കേട്ടാ. ക്ഷമിക്കാനാ? നീ പറയുന്ന പോലെ ക്ഷമിക്കാൻ നിയമത്തിന് പറ്റുമോ? അതും കൂടാതെ നീ അയാളെ വണ്ടി ഇടിച്ച് കൊല്ലാനും നോക്കി അല്ലേ? അല്ലടാ? ഇല്ല സാർ. ആരും അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാനാ ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ അയാളത്ത് സോറി പറയാൻ വേണ്ടിയാ പോയത്. അവനങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാറേ. നിങ്ങൾക്ക് ആട് മാറിപ്പോയതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ഖദീജ. ഖദീജ ബീവി അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഇവൻ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തന്നെയല്ല, അയാൾ ആക്സിഡന്റ് ആയ ദിവസം നീ അയാളെ ഫോളോ ചെയ്തതിന്റെ സകല തെളിവ് ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായ? അല്ലാണ് സാർ, ഉമ്മാനും സത്യം. ഞാൻ മാപ്പോരെ എന്നാ പോയത്. ആളെ കൊല്ലാൻ ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ അവനറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല സാറേ. അവന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 5 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ കോടതി പറഞ്ഞാൽ മതി. സാർ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സാറി പെങ്കൊച്ചിന്റെ മുഖത്തിട്ട് നോക്കി അവരുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ സാറേ. ഇപ്പൊ കിടന്ന് കറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇവൻ കാരണം അയാളുടെ ജീവിതം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് അറിയോ? മോനെ, എന്റെ മോൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയത് ഉമ്മ നിന്നോട് മാപ്പ് അവനെ വിട്ടയക്കാൻ പറ മോനെ. മോൻ പറഞ്ഞാലേ സാർ അവനെ വിടുള്ളൂ. ടെൻഷൻ ആവുമ്പോ സാറേ, പുള്ളിക്ക് പരാതി ഒന്നുമില്ല. ക്ഷമിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞാള്. ക്ഷമിച്ചു? ക്ഷമിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല. താനൊരു പരാതി എഴുത്തത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്ഷമിക്കാനാ? അതൊക്കെ കോടതിയിൽ. നിയമത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും സാർ. എനിക്ക് പരാതിയില്ല. Thank you. Sorry. Thank you. ഫ്ലൈറ്റ് പോയിട്ട് இருக்கோம். ഓ നൈസ്റാ. അല്ല, ഇനി എന്താ പരിപാടി? അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് നോക്കണ്ടേ? വേണ്ട, ഞാൻ പോണില്ല. പോണില്ലേ? കുറച്ച് ദിവസം കഴിയട്ടെ. ഇപ്പഴൊന്നും മനസ്സമാധാനായിരുന്നു. ഞാനൊരു ബായും ഈ മുമ്മന്റെ ഒരു പിക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഫ്രെയിമൊക്കെ നിന്റെ സെൽഫിൽ കിട്ടില്ലട്ടാ. നേരെ തലവെക്ക്. എനിക്ക് വാട്സാപ്പ്
அதே இடமா? எல்லாருக்கும் போட்டோ எடுக்க. தூங்காத போட்டோ எடுத்து போட்டுருவாங்க. ஆமாடா ஆமாடா. அவர் அதான் சார் ஒரு ஃபீல் குட் மூவி சார். ஒரு பாட்டு தோ இங்கே போறியா ஓடு. இவரு போடுவாங்களா ஷோபின்? காம்ப்ளிமெண்டரி கிஃப்ட் ஃப்ரம் கேஎம்ஆர். ஓகே விக்ருதி அன்எக்ஸ்பெக்டடா. சொல்லப்போனால் வேற ஒரு படம் பார்க்க வேண்டியது, ஆனால் சில பிரச்சனைகளால் அந்த படம் பார்க்க முடியல. ஆனால் இந்த படம் வந்து ஒர்த்து வாட்சிங். நல்ல ஒரு சரியான அருமையான ஃபீல் இருந்தது. எமோஷன் இருந்தது. எமோஷன்ஸு சிம்பிள் மேட்டர், ஆனால் சீன் மேக்கிங் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு சீனும் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட லைஃபை காட்டிட்டு இவரோட லைஃப் எனக்கு பொல்லாத ஒரு மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு சூரஜ் எங்க சூரஜ் ஏன்னா அவ்வளோ ரொம்ப நேரம் காட்டிட்டு இருந்தாங்க. வந்து படம் என்னன்னா வந்து ரொம்பலாம் இல்லை, சிம்பிள் கான்செப்ட். அதான் அவேர்னஸ். அப்புறம் வந்து ஷோபினோட இது ஹாப்பியாக போயிட்டு இருக்கு. நம்ம அடுத்த சந்தோஷமா இருந்தாரு. ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும், எல்லா கேரக்டரும் வந்து ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு. எக்ஸப்ட் ஃபார் மமிதா பஜி தவிர சும்மா வச்சிருக்காங்க. அப்போ வந்து அவங்க வளர ஆனால் போலீஸ் சீன் தான் பிரில்லியண்டான சீன் தான். போலீஸ் இன்ட்ரோ சீன் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டருங்கிறத சூப்பராக காமிச்சாங்க. விட்டு பிடிக்கிறது தான் எதாவது ஹரிபரியா அப்படின்னு. ஆமா 500 ரூபாய் படம் கடை வச்சுக்கோ, 500 நாள் ஒரு வருஷம் மேலே போகணும். அது வந்து அவனுக்கும் ஒரு லெசன். ஆமாம் ஆமாம், ஏன்னா குழந்தைங்கள ஓட்டின்னு போகிறான். ஸோ வந்து அந்த அப்புறம் வந்து கிளைமேக்ஸ் அந்த டைலாக் சூப்பராக எழுதி தரப்படுறா. நமக்கு இது சட்டம் வந்து நம்மளை மன்னிக்காமலாம், ஆனால் நம்ம மனுஷங்க நம்மளை மன்னிச்சிக்கலாம்ல. போலீஸ் அந்த டைலாக் எனக்குமே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. கன்வின்ஸ் ஆகிட்டு வர அந்த போலீஸ் கேரக்டரு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவரை பற்றி அழகாக வந்து ஒரு இடத்துல ஃபைல் வச்சு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியிருக்காருல. எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டு வாப்பா போகலாம். நல்ல வேலை நான் ரொம்ப கொடூரமாக நினச்சிட்டேன். பையன் வந்து வாய் விட்டு பையன் போலீஸ் அடிச்சு ஏதோ பெரிய கேஸ் ஆகிடுமோ அப்படின்னு. சிம்பிளாக வந்து இதுதான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கூப்பிடுவாங்க. பையன்லாம் வந்துட்டு பையன் கேள்வி கேட்பான். அதான் அப்போ போலீஸ் டென்ஷனே அடிச்சிருவாரு அப்படிலாம் நினச்சேன் நான். ஆனால் எனக்கு சுடானி ஃப்ரம் நைஜீரியா பார்க்கும்போது ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அந்த ஃபீல் இருந்துச்சு. நான் கிளைமேக்ஸ்லாம் ஒரு டிஷர்ட் கட்டு அந்த ஒரு இது அந்த சீன் நல்லா இருந்துச்சு. கிளைமேக்ஸ் சீன் உண்மையில மன்னிப்பு கேட்க போதெல்லாம் தடங்குது. அந்த இது மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் நடுல மாட்டாங்க ஹைலைட்டு. அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா ஒரு கிளம்பி வந்துட்டாரு தைரியமா பேசணும். கிட்ட போகும்போது தெரிஞ்சு அந்த மூமெண்ட்ல ஒரு என்ன பேசியிருந்தா டென்ஷன் ஆயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, ஏன்னா அவர் இன்னொரு டென்ஷன்ல போயிருந்தாரு. அப்போ கன்ஃபார்ம் அது ஒண்ணு லேபர் அடகு நடுல நந்து அதெல்லாம் ஹைலைட். யாரோ ஒருத்தருக்கு போயிட்டு நர்சிங் எல்லாம் நந்து போறாரு. யாரோ தாத்தாக்கெல்லாம் போயிட்டு பனிஷ்மெண்ட் போலுது அவருக்கு. அதெல்லாம் நல்லா இருந்தது. இது வந்து எப்படின்னா இதை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ராவா காட்டியிருந்தாலும் நல்லா இருந்திருக்காது. இது கம்மியா காட்டியிருந்தாலும் நல்லா. ட்ரூ இன்சிடென்ட் அதான் சில விஷயத்த வந்து இப்போ ட்ரூ இன்சிடென்ட்னா எமோஷனலா நம்ம இதை காட்டணும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு மியூசிக் பண்ணாம ஃபீல் குட். கரெக்டா ஃபீல் குட், கரெக்டான ஃபீல் குட். அதான் கரெக்டா இவ்வளவுதான் காட்டணும். ஏன்னா இப்போ அந்த இடத்துல போயிட்டு அவங்க அம்மா வந்து என் பையனோட லைஃபே போயிடும் பண்ண அவங்க காலில் விழுறாங்க அப்படிலாம் இவரு தூக்கிட்டு அழுதுட்டு அப்படியே கட்டி வச்சு நான் பண்ண மாட்டோமா. பயங்கரமான அந்த 2 கேஸ்ட் யூஸ் பண்ணதுனால இந்த படம் இன்னும் மெச்சூர்டான ஒரு கேஸ்டிங், மெச்சூர்டான ஆக்டிங், அருமையான ஒரு வைஃப் கேரக்டருமே சூப்பரா. 2 பேரோட வைஃப் கேரக்டருமே இவங்களும் வந்து அந்த அளவுக்கு இது காது இவங்களுக்கும் டெஃப் போல, டெஃப் அண்ட் டப் போல இவங்களும் கரெக்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. ஷோபினோட ஒய்ஃபுமே சரி, அவங்க சில கொஸ்டின் கேட்டாங்க. என்ன கேட்டாங்கன்னா, ஏதாவது இதுவா இருக்கா, சரியில்லையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு கச்சா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, என் மேல ஏதாவது தப்பு இருக்கா சொல்லுங்க, நான் சரி பண்ணிக்கிறேன். அதெல்லாம் வந்து வரல அந்த சீனு. அதுக்கப்புறம் சூரஜும் அவங்க ஒய்ஃபும் பேசுவாங்க பாரு, இவர் வீட்டுக்கு வருவாரு, பையன் நம்பவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது கை எடுத்து அவங்க அவர் கை மேலே வச்சாங்க பத்தியா, நான் நம்புறேன்னு சொல்ற மாதிரி அது இதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. அது
அருமையான ஒரு மூவி. ஸோ அந்த விக்ருதி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு மாட்டுது. சில ஜெம் விக்ரம் சொல்லியிருக்காரு, இந்த அவர் இப்போ சூரஜை டிஃபைன் பண்ணும்போது அந்த மூவிஸில் அவர் என்னென்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணியோ 4-5 மூவிஸ் சொன்னார். அதில் இந்த படமும் இருந்திருக்கு. சௌபினோட லுக்ஸ்லாம் பயங்கரமா ரொம்ப அவரை யங்கா வந்து இருந்தாரா? இந்த ரொமான்டிக்காலாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்ம. நல்லா இருந்துச்சு அது. ஸோ நல்ல மூவி பாருங்க, நல்ல பார்த்துருப்பீங்க, பரவாயில்ல பாருங்கள். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் குட் மூவி. சரி ஓகே கைஸ், ஸோ வந்து நம்ம அருமையான ஒரு மூவி பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு மூவி அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். அந்த வெரி வெற்றி சைனிங் ஆஃப்.